غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبت منك في نعمة وعافية وستر فأمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبت منك في نعمة وعافية وستر فأمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبت منك في نعمة وعافية وستر فأمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة واستمسكت صمتها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة واستمسكت صمتها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة واستمسكت صمتها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجاة الخير وأعوذ بك من فجاة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك علي وأقول بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم أشاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت خذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شيئا كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن تهدي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام على كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح لي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك له ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد
سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة فهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة فهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة فهو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة فهو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة فهو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين هم الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا علما الذل والمشرب صاف هني وهاب الغني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبرين دهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من مقرر الأمور كلها بيدي بيدي يرجونا مكله يا فتاه يا عليم اغفر لنا فتى قريبا مبينا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم قال المعلم مسلم سليمان شكر الإسلام الحبيب القطب عمان بن زين بالعالي بالحبس في تعليف رسالة الجامعة وتذكرة نافية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دارنا آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين فيما يتعلق بالأركان الإسلام الثالث وهو صام إلى أن قال فهو إمساك معروف على وجه من خصوص منه نية لكل يوم إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita, dalam setiap detik nafas kita, baik dalam kondisi jaga atau sedang tidur istirahat. Miliaran nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui, yang kita sadari, yang tidak kita sadari. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat tersebut untuk kita manfaatkan apa yang menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan kita
di dunia ini dan ia menjadi sarana untuk menjadi kebahagiaan kita, keselamatan kita, kesuksesan kita nanti kelak di akhirat. Ada nikmat yang diberikan oleh Allah sama, yang Allah berikan sama kita dengan orang yang Allah berikan kepada non muslim, yang Allah berikan kepada muslim dan muslim sama. Cuman Islam Allah yang muslim Allah berikan nikmat Islam iman, tapi nikmat miliaran nikmat sama Allah berikan. Tapi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang ada, dan semua yang ada adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sama. Tapi Allah Subhanahu wa taala arahkan kita sebagai hamba yang beriman untuk menggunakan nikmat dengan baik. Jangan sampai kita menggunakan nikmat seperti manusia-manusia, hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah dan tersesat jalannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kumpulnya kita di tempat yang penuh dengan nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala ya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, dan ia terima kalimat yang kita ucapkan melalui lisan kita tadi dari tanda syukur kita terhadap segala nikmatnya, dan kita berharap Allah jadikan kita di sisinya semata hambanya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan sempurna bagi setiap kita untuk mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, apapun nikmatnya, dan sebagai panutan bagi kita yang ingin sukses dan semua manusia yang ingin sukses dalam setiap status sosial yang dimiliki olehnya, terutama bagi mukmin dan bagi selain mukmin dari orang-orang kafir. Kalau mereka ingin sukses atas jabatan status sosial yang mereka miliki, panutan hanya Nabi Agung Muhammad. Apapun status sosialnya, ketika ia ingin sukses, maka panutannya adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita jalan. Sebagaimana sahabat mengatakan, tarakana alal mahajjatil bayda. Rasulullah telah tinggalkan kita di atas jalan yang bayda, putih jelas, tidak ada sedikit pun nodanya, dan tidak ada sedikit pun abu-abunya, kelabunya, jelas. Karena kalau pakaian putih ada kotoran kelihatan betul walaupun kecil. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita atas jalan yang jelas, putih. Tidak ada nodanya, tidak ada yang samar di dalamnya. Semua ia jelaskan. Di setiap detik nafas kita untuk kita menjadi hamba Allah, karena kita telah berikrar di hadapan Allah di setiap rakaat kita, iyyaka na'budu, maka ia tunjukkan kepada kita jalan. Bagaimana kita memanfaatkan setiap detik nafas kita dengan profesi status sosial yang kita miliki, siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita berada, agar kita selalu dalam ibadat kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Bagi keluarganya, bagi sahabat, pengikut dan para pencintanya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita semua dalam sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan kelak kita dimasukkan ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Masalah membahas mengenai masalah puasa yang merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Ia menahan diri dari sesuatu yang ma'ruf yang diketahui, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa, ala wajhin makhsus, dalam cara yang telah ditetapkan secara syariat, dari semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kita menjaga, menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Dan termasuk cara yang ditentukan dalam kita menjalankannya, yaitu minhun niyah likulli yawm. Dalam mazhab Syafi'i, kita diwajibkan untuk niat dalam setiap kali kita ingin puasa di satu hari. Malam ini niat untuk puasa besok, dan besok lusa, malam lusa juga niat untuk puasa esok, dan setiap malam kita diwajibkan untuk niat untuk puasa esok, dan niat merupakan rukun puasa. Yang pertama, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Darqutni, la siyama liman lam yufridhu minan lail.
Tidak sah menurut mazhab Syafi'i puasa itu bagi seseorang yang tidak mewajibkannya dari malam hari. Artinya niat di malam hari untuk dia melaksanakan puasa wajib esok. Tabyituha minal lail, dan syarat niat itu dilakukan di malam hari. Sebagian dari malam hari. Malam hari itu dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Dari mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar itu waktu niat. Waktu niat. Walaupun belum berbuka. Misal adzan maghrib, Allahu Akbar. Kalau kita mau niat sudah boleh. Walaupun kita belum berbuka boleh. Dan tidak wajib untuk niat kembali sampai sebelum terbitnya fajar. Sebelum masuk waktu subuh itu waktu niat. Termasuk kebiasaan yang baik ketika selesai sholat tarawih, salah seorang di antara yang melaksanakan sholat mengajak kita untuk berniat bareng-bareng, niatus shaum, misalnya ada kalimat niatus shaum, kemudian baca niat. Tapi niat itu tempatnya di hati. Niatnya namanya mengucapkannya hukumnya sunnah, tempatnya di hati. Paling minim saya niat besok puasa wajib Ramadan, atau saya niat besok puasa Ramadan. Itu paling minim niatnya. Yang sempurna seperti yang biasa kita lakukan, nawaitu Ramadan an adai fardhi syahri Ramadan hadhi sanati lillahi ta'ala. Ada yang menambah imanan wa ihtisaban li wajhillahil karim azza wajalla. Ada menambahkan ini, ada yang menambahkan itu. Tapi yang wajib saya niat besok puasa Ramadan. Itu wajibnya. Seperti salat wajibnya salat subuh, usalli subuh fardhan atau usalli fardhu subuh. Kalau imaman sunnah imaman, kalau ma'muman wajib ma'muman. Itu yang wajibnya, usalli subuh atau usalli fardhu subuh atau usalli subuh fardhan ma'muman. Itu yang wajibnya. Yang selebihnya 2 rakaat mustaqbil kiblat lain sebagainya sunnah. Kalau tidak dibaca, kalau tidak diiringi niat dengan kalimat-kalimat itu sah niatnya. Alasan Imam Syafi'i mewajibkan niat setiap malam untuk setiap hari, karena setiap hari itu ibadah mustaqillah, ibadah tersendiri. Arti ibadah tersendiri itu, kalau seandainya hari ini batal, yang batal itu hanya hari ini. Yang kemarin tidak ikut batal, yang besok tidak ikut. Ya, hari ini aja batal, berarti hari ini aja yang batal. Namanya karena itu mustaqillah. Jadi yang wajib untuk diqadha hanya hari itu, sehingga yang batal itu tidak mengajak yang lainnya untuk batal. Dan barang siapa lupa niat, maka besoknya wajib imsak. Lupa niat, besoknya wajib imsak. Besoknya wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya besoknya wajib puasa kita. Dan wajib yang lupa niat itu untuk diqadha. Untuk diqadha puasanya. Dan syarat yang kedua, rukun yang kedua dari rukun puasa, wal imsak 'anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, minat ta'am, makanan walaupun sedikit, kecuali lupa, walaupun banyak. Lupa maksudnya lupa dia sedang puasa kemudian dia makan, itu tidak membatalkan puasa. Atau dia dipaksa oleh seseorang untuk namanya makan, kalau enggak dia akan dianiaya, diancam. Dan dia tahu hukumnya. Dia tahu hukum namanya makan itu batal. Begitu juga minum. Kalau sengaja makan, tidak lupa batal puasa. Begitu juga minum. Atau dia dipaksa untuk makan minum, diancam, kalau tidak diancam untuk dipukul dan lain sebagainya. Kalau seperti itu makan minum tidak batal puasanya. Atau juga dia tidak tahu hukumnya, cuman dilihat yang mengatakan tidak tahu hukum makan minum itu membatalkan dan lainnya itu, lihat siapa orangnya. Kalau ia tinggal
di tempat yang jauh dari ulama, dimaklumi alasan dia tidak tahu hukumnya. Tapi kalau yang ditinggal di kota itu tidak dimaklumi. Kalau ditinggal di kota tidak dimaklumi, tidak tahu hukumnya, tidak batal. Atau yang kedua, seorang yang baru masuk Islam, belum sempat dia belajar macam-macam sehingga dia makan. Ketika dia makan minum, ketika mengatakan atau melakukan hal yang membatalkan puasa, dia mengatakan saya tidak tahu. Itu diterima alasan tidak tahu. Sekali lagi, kalau orang yang tinggal di kota dan apalagi banyak ulama, apalagi banyak majelis, itu tidak diterima alasan tidak tahu. Karena kita secara syariat wajib untuk menuntut ilmu, wajib untuk menuntut, mencari, mendatangi ilmu, wajib hukumnya. Arti wajib itu kalau tidak kita laksanakan hukumnya berdosa. Dan tidak ada alasan apapun dalam menuntut ilmu yang wajib, tidak ada alasan apapun diterima secara syariat. Makanya Rasulullah mengatakan, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun di sin. Ya, kita biasa terjemahkan kalimat sin itu Cina. Guru pengarang kitab kita ini, Habibullah Haddad, yang menyusun wirid yang kita baca tadi, zikir yang kita baca tadi, beliau mengatakan dalam salah satu karyanya, sin itu adalah tempat yang termasuk paling jauh dari kota Madinah, yang Rasulullah mengeluarkan kalimat itu termasuk yang paling jauh. Tempat yang paling jauh, di samping ia paling jauh itu tempat amat sangat berbahaya. Banyak halangan yang akan dihadapi oleh seseorang yang menempuh di tempat itu. Sehingga ketika orang melihat banyak betul rintangan halangan, bahkan mungkin bisa membahayakan nyawanya, maka dari yang ingin menempuh atau menuju tempat tersebut banyak yang mundur sudah. Dan dari yang melakukan perjalanan ke tempat itu tidak banyak yang bisa sampai. Andaikan tidak ada ilmu kecuali di situ, kata Rasulullah, wajib tuntut cari ilmu, wajib pergi ke situ untuk mencari ilmu. Maksudnya ilmu agama, ya, ilmu syariat. Seperti berkaitan dengan salat, puasa, haji, zakat, dan rukun iman yang ada. Makan, minum walaupun sedikit batal, kecuali air liur yang memang namanya dari dalam, tidak membatalkan kecuali kalau sudah keluar, kemudian dimakan, diminum, ditelan, itu batal. Tapi kalau tidak batal. Wal jima' bersetubuh membatalkan puasa. Dan ada pembahasan mengenai masalah namanya apakah dia harus membayar fidyah atau tidak membayar fidyah. Hasilnya membatalkan puasa. Wal istimna' bi mubasyaratin, dan sengaja mengeluarkan air sperma, air mani dengan mubasyarah, dengan menyentuh kulit yang bisa membatalkan wudu. Menyentuh istri kulitnya, basyir, atau mungkin dengan tangannya, atau lain sebagainya, kecuali mimpi tidak batal, atau keluar mani tapi tidak melalui sentuhan, mungkin ngelamun, menghayal, kemudian keluar, itu tidak membatalkan puasa. Wal istigha'ati bil ikhtiyat, dan sengaja muntah, sengaja memuntahkan, mengeluarkan makanan-makanan yang ada dalam perutnya, sengaja dikeluarkan. Kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau sengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal, tapi jangan menelan sisa makanan atau cairan yang keluar, yang ada di mulut dalam. Jadi kalau kita muntah tidak sengaja, mungkin masuk angin dan lain sebagainya, maka kita harus ambil air, kumur-kumur, keluarkan sisanya. Keluarkan sisa yang ada di mulut. Karena muntah itu tidak membatalkan. Tapi kalau ia menelan sisa yang ada di mulut dengan sengaja, itu membatalkan. Membatalkan bukan muntahnya. Yang membatalkannya ia menelan sisa muntah makanan atau cairan yang ada di mulutnya, itu yang membatalkan. Muntahnya sendiri tidak membatalkan kalau tidak sengaja. Tapi kalau sengaja memuntahkan, batal.
Itu termasuk hal-hal yang membatalkan puasa yang harus kita jaga selama kita puasa. Secara syariat seperti itu. Kalau orang menjaga dari semua itu, insya Allah puasanya secara syariat dianggap sah. Dianggap sah. Artinya sesuai namanya perintah syariat. Minta mamisom, dan termasuk bagian daripada kesempurnaan puasa itu, artinya puasa itu akan menjadi sempurna karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk melakukan ibadat, bukan diperintahkan hanya untuk melakukan sholat, bukan hanya diperintahkan untuk melakukan puasa, tapi kita diperintahkan untuk sebaik-baiknya dalam melaksanakan sholat, sebaik-baiknya dalam melakukan puasa, begitu juga ibadat yang lainnya. Kalau kita makan tuh ya kita maunya yang nyaman lah, nggak keburu-buru. Bahasa kita mungkin beristilah. Memang kita siapkan, memang kita waktunya, memang kita siapkan semuanya makan. Biar makannya itu ya menghasilkan kenikmatan bagi kita. Begitu juga Bang, kalau sholat itu beristilah. Jangan sholat itu bukan hanya Allahu Akbar, Assalamualaikum, kadang beristilah, tidak harus beristilah. Memang kita siapkan diri kita untuk kita sholat. Ya mungkin beristilahnya bisa diawali dengan dipaksakan, karena khusyuk tidak bisa didapatkan kalau tidak dipaksakan. Awalnya memang dipaksakan, tapi kalau sudah terbiasa maka tidak perlu lagi dipaksakan. Tapi kalau tidak ya harus dipaksakan. Ya dipaksakan itu istilah kita beristilah. Memang kita itu berupaya dari Allah, dari sebelum takbir, dari awal Allahu Akbar sampai Assalamualaikum berusaha untuk sebaik mungkin dalam sholat. Sebagai imam sebaik mungkin dalam bacaan. Bukan hanya lisan yang baca, hati juga yang baca. Mata, pikiran fokus dalam yang dibaca. Begitu juga makmum ketika mendengar, beristilah juga mendengar jadi makmum itu. Ketika imam baca Bismillahirrahmanirrahim, beristilah. Makanya disunahkan untuk melihat tempat sujud agar apa? Agar fokus. Jadi istilah fokus mendengarkan bacaan imam, bukan hanya mendengarkan di telinganya, tapi juga mendengarkan hatinya, pikiran fokus dalam apa yang didengarkan olehnya. Istilah. Ketika namanya rukuk juga beristilah. Jangan hanya sekedar rukuk. Sampai salam beristilah. Arti beristilah itu ya berupaya untuk sholat sebaik mungkin. Begitu juga puasa. Harus beristilah untuk menyempurnakan puasa kita. Jangan sampai kita yang kita hanya dapatkan itu capek aja. Jangan sampai sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi dia capek aja. Jangan sampai sudah tak makan minum capek aja, lapar haus saja. Makanya harus beristilah. Begitu juga majlis. Hadirin majlis seperti ini harus beristilah. Jangan sampai hadir itu tidurnya beristilah. Kalau sahabat tuh ketiduran bukan sengaja tidur. Sahabat pernah menunggu Rasulullah sholat isya pada suatu ketika. Rasulullah kedatangan tamu sehingga isyanya mundur. Mereka kan capek. Isyanya mundur sampai mungkin hampir kurang lebih jam 9 atau lebih. Jadi mereka duduk sebagaimana mereka menunggu sholat, duduk di tempat namanya di saf, mereka duduk sampai dahi mereka itu menyentuh tempat sujud, menyentuh lantai dahi mereka. Ketiduran. Tapi kalau kita ini enggak, hadir majlis beristilah, memang kita bersandar, kemudian memang kita beristilah, kadang-kadang kita selonjorkan kaki kita untuk tidur. Berarti itu tidur beristilah. Nah, harusnya ya berarti itu enggak, kalau memang ketiduran enggak jadi. Kalau beristilah itu bang lain sudah. Kalau tidur kita harus beristilah. Bagaimana kita puasa atau ibadat harus beristilah. Artinya harus memang kita siapkan diri kita. Harus saya berupaya sholat subuh ini baik, sempurna. Kalau memang gagal sempurna, walaupun ada sebagian yang sempurna, nanti sholat zuhur saya harus
Harus apa ya? Harus beristilah, dipaksakan. Dipaksakan. Sampai nanti jadi darah daging. Sampai jadi darah daging. Sehingga tidak perlu lagi dipaksakan. Kalau sudah jadi darah daging itu Allah dengan sendirinya itu khusyuk. Dengan sendirinya itu hadir hatinya bersama Allah Subhanahu. Tapi diawali dengan beristilah, dipaksakan. Karena tidak gampang bang sholat itu khusyuk. Karena anugerah yang diberikan oleh Allah besar. Jadi harus beristilah. Dan beristilah itu diawali dengan dipaksakan. Minta mamisom. Dari kesempurnaan puasa itu artinya ketika kita puasa harus beristilah. Wah, puasanya sunnah atau apalagi wajib Ramadan. Kaful jawari amma yakrahullah ta'ala. Untuk kita menahan anggota tubuh kita. Panca indera kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan, kaki, perut, kemaluan kita. Dari segala yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal a'dha'i sab'a, dari anggota tubuh yang 7 tadi. Mata, telinga, lisan, tangan, perut, kaki, kemaluan. Baik di siang hari, terutama ketika puasa, begitu juga di malam hari. Al-ati dzikruha, yang akan datang. Di akhir kitab beliau akan menyebutkan masalah tasawuf. Menjaga anggota tubuh yang 7 dari maksiat dan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan masalah itu lebih populer dengan nama tasawuf. Tapi itu adalah rukun ihsan. Karena agama ada 3 rukun. Agama itu ada 3 rukun. Pertama rukun Islam. Yang pertama rukun iman. Yang ketiga rukun ihsan. Rukun Islam ada pondasi. Yang mana rukun Islam itu pondasi agama. Pondasi agama 3, Islam, iman, ihsan. Islamnya ada pondasi 5, iman ada pondasi 6, ihsan ada pondasi 2. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya atau seakan-akan engkau meyakini bahwa engkau dilihatnya. Seperti itu. Kalau 3 ini kokoh, maka agama seorang kokoh. Walaupun nyawa taruhannya dia biarkan. Kalau namanya pondasinya kokoh, maka agamanya kokoh. Nah, yang ihsan tadi itu namanya pembahasan mengenai masalah tasawuf. Bahasa kita beristilah hujur, ihsan. Artinya ketika kita menjalankan rukun Islam, iman, ihsan dengan sebaik mungkin. Fafil hadis, dalam hadis Rasulullah mengatakan khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa membuat buka orang yang berpuasa itu. Artinya ada yang mengatakan membuat batal puasa, ada yang mengatakan dalam mazhab kita Syafi'i tidak batal pahalanya, tapi puasanya sah kalau ia menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Al-kadzib, berdusta. Dan berdusta ini termasuk namanya hal yang bertentangan dengan keimanan. Kalau berdusta di luar Ramadan hukumnya haram, bertentangan dengan keimanan, apalagi di bulan suci Ramadan. Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah apakah seorang mukmin itu laki perempuan itu mencuri? Rasulullah bisa mencuri. Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu bisa berzina? Ya mungkin dia berzina. Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu berbohong? Rasulullah mengatakan la. Innama yaftaril kadhib alladziina la yu'minuna bi ayatillah. Allah beliau membaca ayat, sesungguhnya orang yang berdosa itu orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu taala. Dusta. Wal ghibah, mengumpat. Membicarakan selain kita atas apa yang dimiliki olehnya. Apapun, dengan ucapan, dengan tulisan atau dengan isyarat. Mengumpat, walaupun hal itu ada pada orangnya. Walaupun orangnya seperti itu. Kira-kira ketika ia mendengarnya secara langsung dia akan marah, tidak suka. Wan namimah, mengadu domba. Wal yaminul kadhiba, sumpah bohong. Bersumpah, saya beli ini namanya modalnya sekian.
Wah, ada kadang juga pembeli sumpah, saya bersumpah Bang, kemarin saya beli, nah harganya sekian. Padahal biar yang jual namanya nurunkan bersumpah seperti itu, apalagi bersumpah hal-hal yang besar. Jadi pejabat disumpah Bang, taruh Al-Quran. Saya bersumpah dalam dakwah Allah, apa kalimatnya? Al-Quran. Wan nadhar bi syahwat, memandang dengan syahwat, melihat sesuatu dengan syahwat, apapun yang dilihat, walaupun melihat pohon, melihat dinding, melihat tembok, melihat tiang apapun, kalau melihat segala sesuatu dengan syahwat itu namanya ya mengurangi, menodai namanya puasa seseorang. Wa min tamami shaum, dan termasuk dari kesempurnaan puasa itu tahrir iftar ala halal, berusaha untuk berbuka dengan yang halal. Kan Allah lihat nih bukanya dengan yang mana. Kalau berbuka dengan halal insyaallah puasanya bisa terima, tapi kalau berbuka dengan yang haram puasanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita puasa meninggalkan yang halal. Makan halal, minum halal, dan yang lainnya halal kita tinggalkan. Kok jangan sampai ketika buka kita buka dengan yang haram. Maka dianjurkan kita untuk di mana kita berbuka atau dengan apa kita berbuka. Kalau ada orang ngajak buka, lihat siapa orang ngajak buka itu. Kalau hasil dari namanya uang yang dimilikinya dari yang haram, semuanya tidak ada pintu selainnya yang halal, ya jangan. Ya, jangan. Kenapa? Karena menodai puasa kita, kecuali kalau kita tidak tahu. Tapi kalau sudah dikasih tahu ya jangan, Bang. Tidak tahu, ya maklum, dimaafkan, maklum. Tapi kalau sudah dikasih tahu masih juga yang dikasih tahu itu setelah tahu tidak boleh. Wa ada mulisiktan minan akal, dan tidak memperbanyak makan ketika puasa. Karena tujuan puasa untuk kita namanya tersentuh dengan rasa lapar, merasakan lapar. Kayak apa sakitnya lapar, kayak apa sakitnya haus. Biar kita peduli dengan orang sekitar kita, tapi jangan sampai peduli dengan orang jauh, orang sekitar tidak peduli sama orang jauh, abahnya tidak dipeduli, saudara yang tidak dipeduli, dan lain sebagainya. Karena orang dekat dengan kita itu lebih utama untuk kita berbuat baik. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, al-muta'addi fi shadaqah kamaniha, seorang yang melampaui dalam sedekah seperti orang yang mencegahnya. Artinya seorang punya kerabat, keluarga dekat, dan ia tahu membutuhkan tapi dia ngasih orang lain. Ya kalau mau ngasih ya kerabat yang dekat itu lebih utama dari yang lain. Nah, kecuali kalau yang lain itu mungkin mendesak kebutuhannya. Nah. Wa yanbaghi al-istiqtar min as-shaum, dan selayaknya kita memperbanyak puasa, la siyamal ayyamil fadilah fi syara', terutama di hari-hari yang memiliki kelebihan dalam syariat. Sebentar lagi ya, sebetulnya hari-hari ini bulan-bulan haram. Puasa kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, bulan haram. Walaupun puasa itu secara umum baik, di hari apapun, di bulan apapun, di minggu apapun baik. Tapi terutama hari-hari yang memiliki kelebihan secara syariat. Kalau bisa puasa, terutama kemarin sudah kita tinggalkan puasa 6 di bulan Syawal, yang pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadan tsumma atba'a sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim mengatakan, barang siapa puasa di bulan suci Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari dari bulan Syawal, maka itu seperti ia puasa setahun. Ulama mengatakan puasa setahun wajib. Nanti ada puasa Arafah, satu lagi puasa Arafah. Yang Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa melaksanakan puasa Arafah, aku berharap ahtasib min Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni kafir sanatul madiyah wal gabilah, puasa
hari Arafah, satu hari tanggal 9 Dzulhijjah itu mengampuni dosa setahun yang lalu dan tahun akan datang. 2 tahun yang lalu, tahun yang akan datang. Nanti ada hari Asyura, puasa di hari Asyura mengampuni dosa setahun yang lalu. Mengampuni dosa setahun yang lalu. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bitaufiq. Wa amma zakah wallahu a'lam. Kalau yang tanyakan fadhal. Masalah puasa. Misalnya kita udah bangun pagi, belum ada rencana malamnya berpuasa, puasa sunnah lah. Cuma pas pagi bangun jam 7 misalnya habis sudah subuh, itu baru niat dan syaratnya kan sebelum fajar. Apakah hukumnya pahalanya puasanya dapat? Kalau wajib dia harus niat di malam hari ya. Kalau puasa itu wajib, apapun bentuk wajib. Seperti Ramadan wajib niatnya di malam hari. Malam hari itu dari masuknya waktu maghrib sampai sebelum terbitnya fajar. Antara itu niat. Kalau terbit fajar baru niat, berarti tidak sah niatnya. Tadi hukumnya kalau seperti itu dia wajib besoknya itu imsak, artinya berpuasa, menahan dari makan, minum dan lainnya, dan wajib untuk diqadha. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Puasa sunnah tidak wajib niat di malam hari walaupun di siang hari. Walaupun khilaf antara ulama, yang jelas sebelum zuhur dia tidak makan apa-apa. Seperti tadi bangun tidur tadi dia belum makan apa-apa. Habis subuh itu belum makan apa-apa, kemudian dia mau puasa sunnah boleh. Kalau puasa sunnah boleh. Rasulullah kadang-kadang bertanya kepada istrinya di siang hari apakah ada makanan. Ketika istri mengatakan tidak ada makanan Rasulullah, idan asub, kalau begitu hari ini saya puasa. Rasulullah kalau kita ngamuk-ngamuk, ya ngamuk wajar kalau kita ngasih nafkah. Ini tidak ngasih nafkah, ngamuk juga kok. La ilaha illallah. Masalah buka puasa gitu. Misalnya kita mengundang tetangga yang sebelah, misalnya kita tahu perbuatannya ibaratnya dari hasilnya dari yang kurang baik lah. Apakah kita menolak secara gimana caranya menolak secara ibarat tetangga sebelah yang ibaratnya kita buka puasa, katanya kan kita lihat dalam situasi berbuka puasa dengan yang halal, cara menyikapinya gitu. Ya kalau bisa tolak dengan baik. Itu kalau memang tidak ada celah, ia ada usaha yang halal. Tidak ada usaha kecuali yang haram. Nah kalau ini berarti hasilnya pasti haram. Nah ini orang seperti ini ya kita artinya harus dijauhi. Bagaimana caranya untuk kita tidak berprovokasi di situ? Situ. Apapun cari alasan lah. Tapi kalau ada celah, namanya mungkin dia ada usaha yang haram, ada juga usaha yang halal. Pernah dulu waktu awal-awalnya ada rezeki, dia bangun kontrakan misalnya, atau dia ada saham dan lain sebagainya, ada upaya, ada usaha, dari situ dia dapat hasil, dan hasil itu masih mungkin barangkali uang itu yang dia pakai, barangkali kan barangkali tidak uang yang haram dia pakai, itu masih ada namanya, ada keringanan, masih ada keringanan. Kalau memang lebih banyak yang haram daripada yang halal, sebaiknya dijauhi dengan baik. Dengan baik. Tapi kalau yang dari seluruhnya dari yang haram, ya harus kita betul-betul jauhi. Ya, kalau bisa dengan cara yang baik, kalau bisa tanpa ia tersinggung. Fadhal sini.
Ya, disegerakan itu kalau sudah pasti. Kalau sudah dipastikan masuk waktunya disegerakan, jangan ditunda. Tapi kalau belum pasti masuk waktunya ya tunda dulu Pak, jangan disegerakan. Karena dalam mazhab Syafi'i, saya tidak tahu mazhab lainnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i orang seperti tadi Ibu bilang tadi, sebelum waktunya makan dulu, itu puasanya batal puasa hari itu dan wajib dia qadha. Dan wajib kalau masih sisa waktu dia untuk imsak, tidak boleh makan minum sampai masuk waktu. Yang namanya langsung dibagi langsung makan tadi. Artinya dia batal puasanya dengan sebab itu karena dia tidak tahakkuk, tidak betul-betul meyakini secara hakikat waktu maghrib itu sudah tiba sehingga ia berbuka. Nah, jadi kalau sudah yakin masuk waktu maghrib baru kala itu kita segera buka, jangan ditunda. Itu yang Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la yazal ummati fi khair ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Rasulullah mengatakan umatku akan selalu dalam kondisi baik, dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan waktu sahur. Tapi menyegerakan buka itu setelah yakin masuk waktunya, dan mengakhirkan waktu sahur itu jangan sampai namanya takut keluar waktunya. Kita ini kan waktu itu belum belajar gitu, terus sebelum-sebelumnya suka marah-marah gitu, marah selama kerja, marah apa itu misalkan marah perjalanan, dinaik-naikkan harga gitu, ya istilah korupsi lah, korupsi kecil-kecilan gitu. Itu kan di masa lalu gitu deh. Hah? Ya korupsi lah, korupsi ya kayak gitu lah. Nah, terus kita kan udah tahu ini terus, tapi uang itu sudah nggak tahu kemana lagi gitu Habib. Uang ini itu gimana itu Habib ya? Itu kan masa lalu. Ya sebagai taubatnya ya kita sedekah lah. Ya ini sedekah ganti duit yang kemarin. Jadi kalau kita sedekah kita niatkan ganti duit, barangkali saya korupsi kemarin tuh belum selesai gantinya karena uang masyarakat kan, uang berarti bagikan ke rakyat yang membutuhkannya, fakir, miskin, orang punya hutang ya kasih mereka. Niatkan untuk mengganti barangkali yang saya dulu yang saya ambil ini gantinya. Nah, jadi setiap ibu acil namanya mengeluarkan sedekah apapun sedekahnya ya niatkan seperti itu. Biar ganti yang kemarin. Repot Bang, korupsi di tempat kita ini sudah mengakar. Puasa kan? Iya, saat puasa. Mungkin apa di awal habis kita makan terus masuk waktu puasa sudah terbit matahari, tapi ada makanan yang masih nyangkut gitu di tenggorokan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan namanya teladan buat kita. Rasulullah itu setelah sahur itu kurang lebih berapa ayat, 50 ayat. Ya kalau sekarang waktu imsak, kalau bisa Bang waktu imsak tuh sudah tidak makan lagi, tidak minum lagi. Karena dalam wallah alam sekali lagi mazhab Syafi'i, andaikan kita sahur ternyata ketika waktu sahur itu masuk waktu subuh, waktu subuh ya artinya hari itu kita harus imsak, tidak boleh makan minum, artinya ya mungkin bahasa kasarnya hari itu kita harus puasa dan harus qadha. Makanan yang tadi, Ibu bilang tadi, makanan tadi ya tidak mungkin tidak ditelan. Ya.
karena kesalahan keteledoran kita, karena kita namanya tidak berhati-hati, maka wajib tadi ya mungkin kalau tidak ditelan masalah ya kita telan, kalau membahayakan kita telan, nanti kita imsak dan kita qadha puasanya. Kalau hanya merasakan makanan tidak membatalkan ya, tidak membatalkan. Dan kalau memang hajat, memang kebutuhan, tidak jadi masalah, tidak makruh hukumnya. Tapi kalau tertelan nanti itu yang masalah. Jadi hanya sekedar merasakan aja di lidah, nanti jangan ditelan. Nanti dikeluarkan lagi itu yang dirasakan tadi, tidak jadi masalah. Ya kalau memang kita tukang masak atau lain sebagainya pun kita biasanya tahu takaran. Ini garamnya sekian, ininya sekian, ininya sekian. Jadi ketika masak itu sudah tinggal naruh aja, nggak perlu lagi dirasakan. Kalau bisa seperti. Tapi kalau memang namanya membutuhkan untuk dirasakan, ya dirasakan tidak jadi masalah. Tapi jangan diminum, jangan ditelan. Hanya sekedar dirasakan, kemudian dikeluarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang sukses, bahagia dunia akhirat. Dan sugi bahagia dunia akhirat. Nyaman, bahagia dunia akhirat. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يساري في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف امرك واشرك اللهم كما علمتنا فانفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقربنا اليك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله بالعالمين ومنكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تفضل الله منكم